బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనడం కంటే కూడా ఒక క్రూరమైన దారుణమైనటువంటి పని చేసిన ఒక మహిళకు సంబంధించిన వార్త అనాలేము. తల్లితనానికి మచ్చ తెచ్చేలా వ్యవహరించిన ఒక మహిళకు సంబంధించిన వార్తని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లో చోటు చేసుకుంది. కన్న బిడ్డల్నే విషం పెట్టి తల్లి వారి ప్రాణాలను తీసినటువంటి ఒక దారుణమైనటువంటి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు మనం చూస్తున్నాం. భర్త పని కోసం వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తే ప్రియుడితో సంబంధం పెట్టుకొని, శారీరక సంబంధం పెట్టుకొని, అనైతిక సంబంధం పెట్టుకొని అతనితో పారిపోవడానికి పిల్లలు అడ్డొస్తున్నారని చిన్న పిల్లలకు విషం పెట్టి కన్న తల్లే వారి ప్రాణాలను తీసినటువంటి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు మనం చూస్తున్నాం. ముజఫర్నగర్ జిల్లా రూర్కల్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉద్యోగ నిమిత్తం చండీగఢ్లో భర్త ఉంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో జునైద్ అనే ఒక వ్యక్తితో ముస్కాన్ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని అతనితో పారిపోయేందుకు ప్లాన్ చేసుకొని పిల్లలు ఎక్కడ అడ్డొస్తారేమో అనేటువంటి అనుమానంతో ప్రియుడితో పారిపోవడానికి ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత విషం పెట్టి చిన్న పిల్లలను చంపేసినటువంటి ఘటన, సొంత పిల్లల ప్రాణాలే తీసినటువంటి ఘటనకి సంబంధించిన వివరాలు మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పటికే పోలీసులు వారిద్దరినీ కూడా ట్రేస్ చేశారు. ముస్కాన్ ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు తన లవర్ జునైద్ పరారీలో ఉన్నాడు. ఆ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసు అధికారులు ఇప్పటికే విచారణ చేస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఒక్కసారి పోలీసుల మాటల్లోనే విందాం. देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी. इसमें सभी हमारे सीओ, एसपीआरए और सच्चो मौके पर पहुंचे. जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी. दो बच्चे थे, एक साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. कोई जहरा चोट नहीं थी. इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है. उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है. साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और तथा किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो. तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई. और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था. और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके. बच्चों को मारने के बाद इनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आ गई? निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में. और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ. और इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई. ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है. उस पर भी जांच की जा रही है और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा कैसे दिया गया. संबंध चल रहे थे इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया. खतरा था इसके पति से भी. देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि चूंकि बच्चे के साथ ये अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना घटित की गई. పోలీసులు చెప్పిన వివరాలు మనం విన్నాం. బాలిక వయసు 1 సంవత్సరం అయితే బాలుడి వయసు 5 ఏళ్ళు. ముక్కు పచ్చలారని చిన్న పిల్లల్ని ప్రియుడి మోజులో పడి తన కోసం, కుటుంబం కోసం వేరే ప్రాంతం వెళ్ళి, చండీగఢ్ వెళ్ళి భర్త సంపాదించి డబ్బులు పంపిస్తుంటే ఇంటి దగ్గర పిల్లల్ని పోషించుకుంటూ ఫ్యామిలీని నడిపించాల్సినటువంటి భార్య ప్రియుడి మోజులో పడి 2 పిల్లలకు విషం పెట్టి వారి ప్రాణాలను తీసినటువంటి దారుణమైనటువంటి ఘటన మనం చూస్తున్నాం. చివరికి మిగిలిందే ఉంది. ఆ ప్రియుడు జునైద్ పారిపోతే
ప్రస్తుతం ముస్కాన్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరింత విచారిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎప్పటి నుంచి వీరిద్దరికీ ఈ సంబంధం ఉంది, అసలు ఎలా ప్లాన్ చేశారు అనే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వారి నుంచి తీసుకుంటున్నారు. అలాగే జునైద్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.